नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल वास्तु टिप्स उड़िया को। बंधु माने श्रावणर एही पवित्र मासरे निश्चय रूप से खाई नियंतु एही गोटिए छुटिया जिनिस देखिबे आपणकर घरे केबे भी धनर कमी आपणको देखिबा पई मिलिबो नाही। भगवान भोलानाथ शंकरंकर आशीर्वाद खुशी रे भरी जिवो आपणकर घर, आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होई जिवो। श्रावणर पवित्र मास 30 जुलाई 2026 रु आरंभ हेबो एवं यह 28 अगस्त 2026 माने राखी पूर्णिमा दिन समाप्त हेबो। एही श्रावणर पवित्र मास पूरा 30 दिन पर्यंत रहिबो। एही थर श्रावण मासर प्रथम सोमवारर व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़िबो। वेद पुराण अनुसार जदि आपण सोमवारर व्रत रखिबाकू चाहुछंती ताहेले 5टी भूल आपण जमारू भी एही व्रतरे करंतु नाही, नहेले आपणकर व्रत तो खंडित हेबो। ता सहित सही व्रतरु जेउ पुण्य आपणको मिलिबार थिला ताहा भी आपणको मिलिबो नाही। एही वीडियो रे आमे आपणको कहिबु जे शिव पुराण अनुसार ताहा एमिति केउ गुप्त जिनिस अटे जहार सेवन जदि आपण एही पवित्र श्रावण मासरे करूछंती तबे साक्षात भोला शंकरंकर असीम कृपा आपणको प्राप्त हेबो, जहाद्वारा आपणकर कौनसी भी मनस्कामना थाउ ताहा पूरण हेबो। जदि आपण आपणकर जीवन रे दुख कष्ट एवं समस्या रे घेरी होई रहिचंती तबे समस्त प्रकारर समस्या रो आपणको मुक्ति मिल जिवो। ता सहित वीडियो रे आमे शिव पुराण रे एवं वेद मानकर किछि एमिति जिनिस गुड़िक विषय रे कुहा जाइछि जहा सोमवारर व्रत रखिबा समय रे आपणको बिल्कुल ध्यान रखिबा आवश्यक। जदि आपण एही कथा गुड़िकर ध्यान रखिबे नाही ताहेले आपणकर व्रत खंडित होई जिवो। बंधु माने श्रावणर पवित्र मास बहुत शुभ एवं कल्याणकारी मास होइथाय। आमर वेद एवं पुराण रे कुहा जाइथाय जेउ श्रावणर पवित्र मास होइथाय एहार प्रत्येकटी मुहूर्त दिन गंगा जल भली पवित्र होइथाय। आमर वेद एवं पुराण रे कुहा जाइछि जे श्रावण मासरे भगवान भोला शंकर बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती आउ निजर भक्त मानंकु से आशीर्वाद प्रदान मध्य करिथांती। मनुष्य पई एहा एक उत्तम समय होइथाय जहा द्वारा मनुष्य साक्षात भोलानाथंकर कृपा पाई करी निज जीवनर गरीबी दारिद्रता मध्यरु मुक्ति पाई परिबो। मानि नियंतु आपण आपणक जीवन रे बहुत असुविधा रे अछंती, आपण व्यापार करूछंती, आपणकर व्यापार ठीक से चालू नाही, आपण चाकरी रो प्रस्तुत करी करी थकी गलेनी, आपणक जीवन रे समस्त बाट धन आसीबार बाट गुड़िक बंद हो गलानी किंबा कौनसी समस्या रे आपण फसी होई रहिछंती तो आपण मानक पई श्रावणर एही पवित्र मास अत्यंत खास होइथाय। जदि आपण भगवान भोला शंकरंकर अल्प पूजा पाठ करि दियंती, नीति नियम अनुसार करि दियंती आउ आमे जेउ परी एही वीडियो रे कहिबा पई जाउ अछु जदि आपण सही परि भाबरे करि दियंती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्टरु आपणको मुक्ति मिल पारिबो एवं आपणकर कौनसी भी मनस्कामना थाउ ताहा पूर्ण होई जिवो। आमर प्राचीन ग्रंथ रे सफा सफा कुहा जाई अछि जे श्रावणर एही पवित्र मासरे जे भी भगवान भोलानाथंकु सच्चा हृदयरु आराधना करिथाय भगवान भोलानाथ सही व्यक्तिर समस्त कष्ट को दूर करि दैथांती, सही व्यक्तिर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करि दैथांती। एथिपई आपण कमेंट बॉक्स रे तुरंत लिखि दियंतु हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एवं जदि आपण भगवान शिव शंकरंकर सच्चा भक्त अटंती तेबे वीडियोटी को लाइक करि दियंतु। श्रावण मासर प्रथम सोमवार जहा पड़िबा पई जाउ अछि 3 अगस्त रे, द्वितीय सोमवारर व्रत 10 अगस्त 2026 रे पड़िबो एवं तृतीय सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़िबो एवं चतुर्थ सोमवारर व्रत 24 अगस्त 2026 रे पड़िबो। आपण माने जति श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार रे व्रत रखिबा पई चाहुछंती तो आपणको एही प्रकारर ध्यान रखिबा दरकार कि जेउ भी व्यक्ति एही श्रावण मासर प्रत्येक सोमवारर व्रत रखिबा पई जाउछंती बा प्रत्येक सोमवार दिन भगवान भोला शंकरंक पई व्रत रखिबे सेमानंकु भगवान भोला शंकरंकर असीम कृपा प्राप्ति हेबो। किंतु व्रत रखिबा समय रे किछि जिनिसर आपणको ध्यान रखिबार अछि जहा विषय रे हमर वेद पुराण रे खास करी शिव पुराण रे लेखा जाई अछि। तो सोमवारर व्रत जदि आपण रखिबा पई जाउछंती
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 54ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ସୋମବାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ କରି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଏକ ମୁଠା ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିଯିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣର ଏହି ସୋମବାରରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 31ରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଇଛି ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସହିତ ବୈଭବ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଧଳା ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ଅଭିଷେକ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରତର 6 ଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କେବଳ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରର ଧାରଣ କରିବେ, ଭୁଲରେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସମସ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବେ ବି ଆପଣ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବା ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବା ପଶୁପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ବ୍ରତ ରଖିବା ସହିତ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ବି ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁବ ଘାସ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ। କିପରି ନା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଫୁଲ ଏହିସବୁ ଚଢ଼େଇ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଭୁଲରେ ବି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିତ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ବେଲପତ୍ର ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ବେଲପତ୍ର ଏକଦମ ସଫାସୁତରା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳର ସେବନ ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିକରି କୌଣସି ଫଳର ସେବନ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କରିବେ ନାହିଁ।
ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ମାଗିକରି ଆପଣ ଫଳର ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଉଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ଫଳକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିକରି ଫଳର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଫା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ କେବେ ବି ନାସ୍ପାତି ଯେଉଁ ଫଳଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଫଳକୁ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଫଳଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳକୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।